सत श्री अकाल। मैं हरपिंदर राणा पेश करन जा रही हाँ अपनी नवी कहानी। मैं रूही हाँ, रूही जान। लोग कहते आ कि मैं बहुत सोहनी हाँ। शीशा देख मैनू भी लगता है कि मैं बहुत सोहनी हाँ, पर जे शीशा ना होवे तो मैं सोहनी नहीं बन सकती। शीशा देख देख ही तो मैनू सोहनी बनना आंदा। 10 वारी तो मैं मेकअप करदी हाँ ते शायद उन्नी देर तक करदी रहनी हाँ जिन्नी देर तक मैनू मेरा मन चाया रूप मिल नहीं जाता। पर यह गल तो मैनू पता है ना, लोकां नू तां नहीं। मेरा तो दर्जी भी मेरे तो औखा। पता क्यों? जे सूट फिट ना आवे तो मैं 20 वारी दड़वानी हाँ, पर उस मन चाहे लिबास का की करा जो मैनू कदे फिट ही नहीं आ सकता, उधड़ भी तो नहीं सकता। खैर मैं दस देवा कि मैं डांसर हाँ। इस धर्म निरपक्ष देश विच एक धर्म निरपक्ष डांसर। पता किवें? जद कदे मैं देवी मां दे दरबार विच नचना होवे तां मैं लहंगा चोली पा लैंदी हाँ, तलियां ते अलता ते हत्थां ते मेहंदी मैं चाऽ नाल लाउणी आ। ते जे किसे सूफी दी दरगाह ते नचना होवे तां मैं पैरां 'च घुंघरू बन हत्थां विच खड़ताल फड़ लैंदी आ ते सुल्फे दे सूटे दा प्रसाद लै मैं झूम झूम के सुल्तान बाहू दियां कवालियां ते नचदी आ। मेरा की है? मैं तो कदे जागो विच नानका मेल नाल रल छज भन आउणी आ ते कदे दादकियां नाल रल नानकियां दी रेल बना आउणी आ। कदे मैं पार्वती बन शिव दी आराधना विच लीन हुन्नी आ ते कदे राजियां दी कुड़ी बन हत्थ विच तूंबा फड़ मैं गुरु गान करदी हुई झूमदी नजर आउंदी आ। सच्ची मेरा कोई धर्म नहीं। मैं तो किसी मुजरे दी कंजरी भी हुंदी आ ते कदे मस्तां दे डेरे विच लाल सुरख दगदे धूने दी अग नूं पैरां दियां तलियां नाल नच नच के बुझा रही हुंदी आ। बेशक उदों मेरे मरदाना लिबास पाया हुंदा। मैं सब कुछ फिट रखदी आ सिवा उस एक मन चाहे लिबास दे। उफ ओ लिबास। तुहानू पता मैं पिछले 33 दिनों तो नज़रबंद हाँ। ओहो मैं तो भुल ही गई, तुसी भी तो सारे नज़रबंद हो। तालाबंदी जो चल रही है देश विच, पता नहीं तुसी की कर रहे होवोगे, पर मैं किराए दे इकलौते चबारे विच हाँ। लोहे दा एक फोल्डिंग मंजा, एक अलमारी, एक आदमकद ड्रेसिंग टेबल, एक घरेलू बैग, एक म्यूजिक सिस्टम तो बिना, एक चूल्हे वाला गैस सिलेंडर, कुछ कु भांडे ते मेरे किन्ने ही सारे सूट जो मेरी अलमारी विच हन। ते मैं कमरे दियां तिन्ना कंधां नाल ला के रखे हुए समान दी थां बदलदी रहिंदी हाँ। पिछले 33 दिनां विच मैं 20 वारी अदला बदली कीती होनी आ, पर जे नहीं बदलिया तो सामने कॉर्नर विच पिया होया टीवी नहीं बदलिया। मकान मालकन दा जो है। वैसे तो इस टीवी दे चैनलों ते चलदियां खबरां भी नहीं बदलियां, खबरां दा विशा भी नहीं बदलिया, क्योंकि शायद ये मेरे हाथ विच नहीं है। मेरे हाथ विच तो लिबास नूं बदलना भी नहीं है। जद मैं पहली बारी और लिबास पहनने की कोशिश की सी ना, तो मैनू उही सजा मिली सी जो आदम ते हवा नूं वहशत दा ओ वर्जित फल चखण दी मिली सी। पर मैं की करा, मेरा दिल उसे लिबास ते है। लोग कहते आ कि मेरे तन ते हर लिबास जचदा है, भावें उस लिबास का कपड़ा घट ही क्यों ना होवे। सगों घट कपड़े दे लिबास वाली रात तां मेरा पर्स नोटां नाल वध भरिया हुंदा है। सहेलियां कहंदियां
ਕਿ ਰੂਹੀ ਜਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਮਬਖਤ ਦਿਲ ਕਰਕੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੋਤੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਖੇ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਨੇ ਲਾਂਡਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ, ਰਾਤ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜਨ ਲਈ। ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੌਂਕਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਡੀਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਚੁੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਥੇਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਂਦਾ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਡਾਂਸਰਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 20,000 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਗਏ। ਜੋਤੀ ਭਾਬੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਚ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਕ ਚੱਬਿਆ। ਜੋਤੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੱਕ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਜੋਤੀ ਉਸੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਿਓ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ। ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵੜਦੀ ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ। ਸਾਰੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਰੱਖ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਆ। ਅਖੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਜਾਊ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਮਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮਸਾਂ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਜਨੀ ਮੈਂ ਖਾ ਗਏ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਠੂਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦੀ, ਕਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਦੀ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਫਿੱਟੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਨੂੰ। ਪਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਰੋਲਦੀ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਉਣੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੇਕਅਪ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਤਨ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਨ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਖੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੰਗੌੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਲੂਕ ਜੇ ਲੌਂਡੇ ਨੂੰ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਬਣਨ ਦੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਆਂਟੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਚਾਅ ਵੀ ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਭਰ ਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਫ, ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਤਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਥਿਰਕ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਬੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਗਨ ਮਸਤ ਹੋ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਰੇ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੋੜੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਡ ਦੀ ਧੁਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਮਸਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਖੁਦੀ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਰਾਤਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਘੋੜੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੋੜੀ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜੋਤੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋੜ ਪਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੂਰਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹਰ ਰਾਤ 2-2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਸਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਈਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਨੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਸਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇ ਆਈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਹੀ ਸੜੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਪ੍ਰੈਸ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਗਈ ਸੀ। ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਉਹ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆਪਣਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਾਂਗੀ, ਪਰ ਉਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਬੈਠੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਵਾਂ, ਪਰ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਥੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਵਾਂਗੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਸੇਜ ਵੀ ਮਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਬਗਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਜੋ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਰਸ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਪਹਿਰ ਸੇਜ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਉਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਨੱਚਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਕ ਮਟਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ
ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਉਸ ਓਪਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੀਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਟੁੱਟੀ। ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਬਰ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਵੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਖੇ ਉਸਦੀ ਮਿਸਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਚੱਕਿਆ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਫੜਾਇਆ ਨਾ ਰਵੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਚੰਭੇ ਭਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਖੂਬ ਥਾਲੀ ਖੜਕਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੋਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਥਾਲੀ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਆਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ 2 ਟਾਈਮ ਥਾਲੀ ਖੜਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਆਂਟੀ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤਨ ਤੇ ਹਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਤਾਂ ਮਾਲਕਨ ਆਂਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆਖਰੀ 3,000 ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਥਾਲੀ ਖੜਕਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਚੂਕਣਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਲੀ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ 10x12 ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਖੜਕਦੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੂਹੀ ਜਾਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਤ ਪਰਸ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੱਚਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਸ ਭਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਬਚਿਆ ਰਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਵੀਰੋ ਮੰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਪਰ ਵੀਰੋ ਮੰਤ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਇੱਕ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਨਮਕ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਹਾ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਦੂਰੀ ਰੂਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਜਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਾਣਦੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਚਲਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਖਾਂਜਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪਏ ਆ। ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਆਖਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਂਜਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਲੇਖਾ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਨਾਨਾ ਚਾਲ ਢਾਲ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਨਾਨਾ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਰਦ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਜਨਾਨਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਲੇਖਾ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ
ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਗਰਾਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗੀ, ਮੰਨਾਂਗੀ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 135 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਅੱਡੀ ਦੀ ਧਮਕ, ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੀ ਲਚਕ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਮਟਕ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਟਕ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਟਰਾਂਸ ਵੂਮਨ ਜੋ ਹਾਂ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸ ਵੂਮਨ ਜੋ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਡਾਂਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਟਰਾਂਸ ਵੂਮਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟਰਾਂਸ ਵੂਮਨ ਹਾਂ।